तो हेलो पिला माने वेलकम बैक टू ओम प्रकाश एजुकेशन। तो देखो पिला माने आज हमें कौन डिस्कशन करबा इंटरनल असेसमेंट 1 क्लास आईएक्स बा क्लास नवम श्रेणी पिला मानकर 9th पिला मानकर फास्ट दिन जो अछि गणित क्वेश्चन पेपर हमें डिस्कशन करिया मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर 2026-27 रो डिस्कशन करिवा। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखि दबो, रोल नंबर लिखियो, सेक्शन लिखि दबो। तो बहुल पिला मते कमेंट करथिले संस्कृत आ गणित गणित आ संस्कृत संस्कृत प्रश्नपत्र नहीं आसतु बोली। तो फाइनाली यही क्वेश्चन पत्र आज आम आणिक आईचे डिस्कसन करवा। तो चैनल को पिला माने सब्सक्राइब करदेवा सहित वीडियो को शेष पर्यंत देखिए संपूर्ण प्रश्न सहित उत्तर डिस्कसन हम। तो देखीदे चलतु कौन दिखाई पीरियोडिक टेस्ट। देख प्रथम क्वेश्चन कौन दिखाई बी इज द सबसेट ऑफ ए जो ए इज द सबसेट ऑफ बी माने ए रे अधिका एलिमेंट अछि एवं बी रो समस्त एलिमेंट ए रे अछि हेले ए यूनियन बी केइटा हबो कोउटा हबो ए यूनियन बी ताले कोउटा हे जो ए यूनियन बी सदाळे ए हबो काहे कि कारण ए रो समस्त एलिमेंट बी रे अछि। तापर देखो डबल आई दे देछि कोन सेट रो केउ प्रक्रिया भेद प्रक्रिया को बंटन करे पिला माने लिखि दबो कोन इंटरसेक्शन प्रक्रिया बा छेद प्रक्रिया छेद प्रक्रिया पिला माने संपूर्ण रूप प्रश्न उत्तर लिखा होउछि। तापर तृतीय 3 नंबर क्वेश्चन कौन दिया है देखीदबा तृतीय नंबर क्वेश्चन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन स्टार को तालिका पद्धति लेख पिला माने दीटा हमर सेट रे पद्धति अछि पढिथिले गोटे होछि सूत्र पद्धति आ गोटे होछि कोन तालिका पद्धति। सूत्र पद्धति दिया है हमें तालिका पद्धति लिखिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन स्टार माने संप्रसारित स्वाभाविक संख्या माने 0 ठू स्टार्ट होबो तेनु करी 0 ठू 7 स्टार्ट होबो 5 संगे समान किबा 5 ठू सान होबो तेनु करी कोन हे जिवो इते लिखि दबो ए जो सेट हे जो कते 0 1 2 3 4 5। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखीदे एपटे तापर बंधनी क्लोज करदेव कुटला बंधनी। तापर देख दिखाई ए यूनियन ए रो कॉम्प्लीमेंट पिला माने ए यूनियन ए रो कॉम्प्लीमेंट हमहु कोन पढ़ाइतला ए यूनियन ए रो कॉम्प्लीमेंट माने ई कॉम्प्लीमेंट पुनी ई रो कॉम्प्लीमेंट रो ई रो होची कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कोन ई पुनी ई रो कॉम्प्लीमेंट ताले पिला माने कोन हे जो ई रो कॉम्प्लीमेंट हमर कोन फाइ हेई जीवो पिला माने ई रो कॉम्प्लीमेंट केते हे जो फाइ सेट बा शून्य सेट हेई जीवो यूनिवर्सल सेट फाइ सेट। तापर 5 नंबर कौन दिया ए जो पुणी बी रो सबसेट हम माने बी रो अधिक एलिमेंट अछि ताले ए रो कार्डिनलिटी होची 5 ए रो 5टा उपादान अछि बी रे 8टा उपादान अछि ताले ए इंटरसेक्शन बी केते कोउथरे कारण मिनिमम उपादान केतरा अछि 5 अछि रे तेनु करी मिनिमम ए इंटरसेक्शन बी माने 5टा उपादान त ग्यारंटी रूपे रहय ताको भितर तेनु करी केते हे जो 5 हेई जीवो ए रे जति एलिमेंट थबो एटा हेई जीवो। तापर यूनिट 2 पिला माने देखिया यूनिट 2 देखिदा कोन देछि गोटे वाक्यर उत्तर देख केउ संख्यार नगण्य उत्पादक व्यतीत गण्य उत्पादक थाए पिला माने एटा करेक्ट आंसर कोन यौगिक संख्यार नगण्य उत्पादक व्यतीत हमर गण्य उत्पादक थाए लिखिदो कोन यौगिक संख्या बा कंपोजिट नंबर कारण यौगिक संख्या गुडिकर एक एवं सेही संख्या ट्राइवल फैक्टर अन्य गुणनीयक न थाए। तापर देखो दिया है कोन देखिदा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेट रे उपादान गुडिक जोगात्मक गुणात्मक बंटन नियम कथा सेही सेट को पिला ने को सेट कुआ जाय सेट को क्षेत्र कुआ जाय क्षेत्र बा फील्ड सेट बा एरिया कुआ जाय क्षेत्रफल बा फील्ड सेट बा एरिया बोली कुआ जाय। तबे देखो देखिदवा कोन देछि परवर्ती क्वेश्चन केउ नियमटी परिमेय संख्या सेट रे सत्य मात्र पूर्ण संख्या सेट रे सत्य नुह पिला माने कोन एटा होछि गुणात्मक विलोमी नियम को नियम गुणना मक विलोमी नियम। तापर देखिदबा कोन देछि 23/7 को दशमिक रूप रे परिप्रकाश कर पिला माने 23/7 को केमिति करियो 23 लिखिकी एपटे 7 लिखिदबो 7 3 21 बढिला 2 जाने 2 आउ जीवन तेनु करी दशमिक देकी 0 लिखिले 7 दुगुणे 14 पुणी बढिया 6 पुणी दशमिक देकी 0 लिखिले 7 8 56 पुणी बढिला 4 पिला माने एमिति गोटे प्रोसेस कले तमे गोटे संख्या पाइयो से संख्याटा होची केते 3.2 8 5 7 1 4 पुणी ताबे 2 8 ठू स्टार्ट हबो माने कोन एई जाय लिखि दे कि या ऊपर गोटे बार दे दबो बा गोटे बाडी दे दबो एइटा हे जो कोन दशमिक रूप एई जाय आउ लिखिबो नाही एरा आउथरे पुणी एई ठू रिपीट हबो आउथरे बुझि पाइलो ना बुझि पाइलोनी। तापर कोन अछि देखि दबा नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न एइटा गोटे को चिन्ह पिला माने एटा को चिन्ह वर्गमूल चिन्ह तमे समस्त जानि थबो
ବର୍ଗମୂଳ ଚିହ୍ନ ବା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ର ସିମ୍ବଲ ବା କରଣୀ ଚିହ୍ନ ବି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏ ବି ରଶ୍ମିକୁ ଆମର ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବା। ଏ ବି ରଶ୍ମିକୁ ଆମର ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲେଖିବ ଏ ବି ର ରଶ୍ମିକୁ କଣ ଲେଖିଦବ ଏ ବି ଉପରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ଏକ୍ସ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଏକ୍ସ ତାପରେ କୁଟୀର ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଦବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି। ତାପରେ ଦେଖିଛି ଏକ ସରଳ ରେଖାର କେତୋଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଏକ ସରଳ ରେଖାର କେତୋଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଆମେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ସରଳ ରେଖା ମନେ ରଖିବ ଶୂନ ବା କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ। ଦି ପଟେ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ସେ ତାର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ। ଦି ପଦକୁ ସେ ଅସୀମ ଭାବରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବା ଲମ୍ବି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ଏହାର କେତେ ହେଇଯିବ ଶୂନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ କୋଣର ବହିଷ୍ଠ ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ରଶ୍ମିର କୋଣ ଦ୍ୱୟ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଏକ ରକ୍ଷିକ କୋଣ ବା ଏକ ରକ୍ଷିକ ଯୁଗ୍ମ କୋଣ ବା ଲିନିୟର ପେୟାର ଅଫ ଆଙ୍ଗେଲ। ତ ଏକ ରୈଖିକ କୋଣ ତାକୁ କହିବା। ଏକ ରୈଖିକ କୋଣ ପିଲାମାନେ ଯେମୋଟ୍ରି ବହିରେ ଆମର ଥିଲା। ଯେମୋଟ୍ରି ବହିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢଉଥିଲି କ୍ଲିୟର କଟ ପଢେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି ଏକ୍ସ ର ମାନ ପ୍ଲସ ୱାଇ ର ମାନ କେତେ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ଜୁମ କରିକି। ଏକ୍ସ ର ମାନ କେତେ ୱାଇ ର ମାନ କେତେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦବା ଆମେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଜୁମ କରିକି ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଡିସି ସମାନ୍ତର ଏ ବି। ଏଇଟା ସହିତ ଏଇଟା ସମାନ୍ତର ଏବଂ କୋଉଟା ଛେଦକ ଯଦି ଆମର କୋଉଟା ଛେଦକ ହୁଏ ଡିସି ସମାନ୍ତର ଏ ବି ଯଦି ଏଇଟା ଛେଦକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଛେଦକ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଇଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ସମାନେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏଇଟା ସମାନେ ଏ ଯୋଉ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ତ ଏଇଟା 65 ମାନେ ଏଇଟା 65 ଏଇଟା 105 ମାନେ ଏଇଟା 105। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏକ୍ସ ହଉଛି 105 ୱାଇ ହଉଛି 65। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ମାନ ବା ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମିଶିକି କେତେ ହବ 105 ମିଶାଣ 65। ତ ଦିଟାକ ମିଶିଗଲେ 170 170 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଦେଖିଦବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି ଇ ଏଫ ଏମାନଙ୍କୁ ପି କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ପି କ୍ୟୁ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ରଫରେ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ୟୁନିଟ ଆଇ ଭି ରୁ କଣ ପଡିଛି। କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ବହିଷ୍ଠ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଯିବ ବା ବାହୁ ସମାନ। ତମେ ଲେଖିଦବ କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦବା କଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ଏଇଟା ମାନଙ୍କର ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏ ପ୍ଲସ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଥିବ। ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ବୃହତ୍ତମ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଏସି ହେଇଯିବ କର୍ଣ୍ଣଟା। କାରଣ ବିଟା ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଏସି ହଉଛି ବୃହତ୍ତମ। ଏ ଏସି ଟା କର୍ଣ୍ଣ ହାଇପୋଟେନିୟସ। ତାପରେ ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି କଣ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଏହାର ପରିସୀମା ଠାରୁ କଣ ହବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା ସଦାବେଳେ କମ ହବ କମ ହବ। କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ପରିସୀମା ଠାରୁ କମ ହବ ମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପରିସୀମା ଚାରିଟାକ ବାହୁ ମିଶିଗଲେ ସିଏ ଅଧିକା ହବ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଟା କିନ୍ତୁ କମ ହବ। ବୁଝିପାଇଲ ନା ବୁଝିପାଇଲନି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଖିଦବା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଏସି ପ୍ଲସ ବିଡି ଇଜ ଲେସ ଦ୍ୟାନ ଏ ବି ପ୍ଲସ ବି ସି ପ୍ଲସ ସି ଡି ପ୍ଲସ ଡି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦବା କଣ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ତ୍ରୟ ସମାନ ହେଲେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚତା ତ୍ରୟ ଅସମାନ ହେଲେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ପିଲାମାନେ ଅସମାନ ହେଲେ ଏହା ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ୟାପକ ସେଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାପକ ସେଟ ବା ଆମର ଯୋଉ ଇ ସେଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସେଟ ଯୋଉଟା ଇ ସେଟ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଇ ସେଟ ମନେକର ଏଇ ବଡଟା ହଉଛି ଇ ସେଟ ତା ଭିତରେ ଏ ସେଟ ରହିବ ବି ସେଟ ରହିବ ଏ ଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଏ ରହିବ ଏଇଟା ଏ ଯୋଉ ଇ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରହିବ ସବୁ ବ୍ୟାପକ ସେଟ ଭିତରେ ରହିବ। ତମ ପିଲାମାନେ କଣ ଲେଖିଦବ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଲୋଚ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସେଟ ଯେ ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସେଟ ର ଉପସେଟ ଅଟନ୍ତି ବା ସବସେଟ ଅଟନ୍ତି ସେହି ବୃହତ୍ତମ ସେଟ କୁ ବ୍ୟାପକ ସେଟ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସେଟ କୁହାଯାଏ। ଇ ର ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସବସେଟ ବା ଇ ରୁ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଏଲ ଏନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏନ ଏନ ମାଇନସ ୱାନ ଏନ ମାଇନସ ଏଲ ଏନ ଏନ ଟା ଦେଇଛି କେତେ 21 ମାଇନସ 1 ତାହେଲେ କେତେ ହବ 21 ଠୁ ଦେଇଛି ମାନେ
এটা 21 n-1 ଜାଗାରେ n ଜାଗାରେ 21 ଫାଷ୍ଟ ପକେଇବ ତାପରେ n ଜାଗାରେ 1 ପକେଇବ 21 ପକେଇଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 21 ତାପରେ ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ 21 -1 ମାନେ 20 ତାପରେ 21 - 2 ମାନେ 19 n ଜାଗାରେ 21 ପକେଇକି n-3 ମାନେ 21 - 3 କେତେ ହେଇଯିବ 18 ଏଇଟା ହେଇକି n- କେତେ ଯାଏ ରହିବ 2 ଯାଏ ରହିବ ପିଲାମାନେ କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏ ତାହେଲେ ରହିବ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି a to the power n ମାନେ ହଉଛି 1 21 ରୁ ଯୋଉ 1 ପଳେଇଲେ ଆଉ 1 ଟା ମାନେ କମି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ କେତେ 21 ଠୁ ଆମର 20 ତାପରେ 19 ତାପରେ ... 2 ଯାଏ ରହିବ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ତା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦିଆ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ଏ ଯୋଉ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ୟୁନିୟନ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଏ କୁ ଆମେ ଭେନ ଡାଇଗ୍ରାମ ବା ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ଦର୍ଶାଇବା ପିଲାମାନେ ଭେନ ଡାଇଗ୍ରାମ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖେଇଥିଲି ଦେଖ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ଏଇଟା ଏ ସେଟ ଏଇଟା ବି ସେଟ ଆଗ ଲେଖିଦବ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି କୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନେଳି କଲର କରିଦଉଛି ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ୟୁନିୟନ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଏ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଏ ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିଦବା କଣ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଏ କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ କଲର ୟେଲୋ କଲର କରିଦବା ତ ଏଇ ଦିଟାକ ୟୁନିୟନ ବା ଏଇ ଦିଟାକ ମିଶାଣ ଫଳରେ ଆମର କୋଉ ସେଟ ତିଆରି ହେଇଗଲା ବି ସେଟ ତିଆରି ହେଇଗଲା ତେଣୁକରି ଯେମିତି ମୁଁ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ କଲି ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦବ ଫୁଲ ରୁ ଫୁଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇବ ତ ଆନ୍ସର ବି ଲେଖିଦବ ବି ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ପିଲାମାନେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦିଆଯାଇଛି ଇ ର କାର୍ଡିନାଲିଟି 100 ଏ ୟୁନିୟନ ବି ର କାର୍ଡିନାଲିଟି 70 ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି 60 ହେଲେ ଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ବି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଏ ୟୁନିୟନ ବି ର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମାଇନସ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେତେ ଦେଇଛି ଏ ୟୁନିୟନ ବି ର ଖାଲି ଦେଇଛି ଯୋଉ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ତ 70 କେତେ ତାହେଲେ ହବ 70 ମାଇନସ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ମାନେ କେତେ ଦେଇଛି 60 ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 10 ହେଇଯିବ ତ ଦିଟା ଆମେ ପାଇଗଲେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ଟା ପାଇଗଲେ କେତେ ହେଲା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ର 10ଟା ଉପାଦାନ ଅଛି ବୁଝଉଛି ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର କଟ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବ ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି ଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ବି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ଏ ଯୋଉ ଇ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଯିବ ଇ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଯିବ ମାନେ ଇ ହଉଛି କେତେ 100 ଦେଇଛି 100 ଡିଫରେନ୍ସ ଏ ଆମର ହେଇଯିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 100 ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ 100 ମାଇନସ 10 ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 100 ମାଇନସ 10 ହେଲେ 90 ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଦେଖ ଭି ନମ୍ବର क्वेश्चन दिया है ए ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ବି ର କାର୍ଡିନାଲିଟି 4 ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି 0 ମାନେ ଏଟା ବହିର୍ଭୁତ ନୁହଁ ଏଟା ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାହେଲେ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ପିଲାମାନେ କେତେ ପୁରା ସୁଧା ଏ ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ମିଶାଣ ବି ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ପିଲାମାନେ ତମେ 4 ମିଶାଣ 4 ସିମ୍ପଲ ମିଶେଇ ଦବ 4 4 ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 8 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ତାପରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କ ଲିଖିତ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କହିଦଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ବ୍ରାହ୍ମ ସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମ ସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାପରେ ଦେଖିଦବା କଣ ସେ ଦେଇଛି x y z belongs to q x less than y less than z ଏବଂ x less than z ହେଲେ ଏହା କେଉଁ କ୍ରମର ନିୟମ ପିଲାମାନେ ସଂକ୍ରମୀ ନିୟମ କୋଉ ନିୟମ ସଂକ୍ରମୀ ନିୟମ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦବା ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି 1 by 2 to the power x ରୁଟ ଓଭର ଅଫ x ର ମାଇନସ ରୁଟ 3 x to the power minus 3 ର ରୁଟ ଓଭର ପିଲାମାନେ ଏକୁ ସମାଧାନ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ କହିଲ x ରୁଟ x by 2 ନହେଲେ ଆଉ ଭଲରେ ସମାଧାନ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ତମେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବ x ରୁଟ x ମାନେ ଏଇଟା 1 ପ୍ଲସ ଏଇଟା x to the power 1 by 2 ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1 plus 1 by 2 ମାନେ ଏଇଟା ଏକାଥରେ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ତାହେଲେ ଏକାଥରେ ଲେଖି ଦଉଛି 1 plus 1 by 2 ମାନେ 3 by 2 by x to the power 3 by 2 by 2 ତମେ ଦିଟା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ଲେଖିବ ଠିକ ହବ ତାପରେ ଦେଖ ଦେଖିଦବା 3 ମାଇନସ ରୁଟ 5 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ପିଲାମାନେ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କହିଥିଲି ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ମାନେ 5 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ -5 1 by 3 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ -1 by 3 -1 by 3 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ 1 by 3 ତ ସେମିତି
এইটা को कोन करियो साइन चेंज करियो +3 अछि माने -3 हबो प्लस √5 अछि माने ए जो -√5 अछि माने +√5 हबो तो एटा कोन हो √5 -√3 तापर देखो दिया आइछि दुईटी अपरिमेय संख्यार उदाहरण दियो जेउ मानकर वियोग फल परिमेय हबो पिला माने एटार सुजा उदाहरण कोन देई परियो पिला माने ए दिया ए धळा एथरे मु लिखि देउछि पिला माने तमे माने 2 + √3 आ गोटे उदाहरण दे दबो 1 + √3 एको देखो वियोग कले √3 कटि जिवो देखो sin 2 - 1 एको वियोग कले केवल 1 बंचियो तन कर 1 टा गोटे परिमेय 2 + √3 आ गोटे दे दबो 1 + √3 तमे चाहिले अन्य एग्जांपल भी नै परिबो तापर एक चतुर्भुजर कर्णद्वयर दैर्घ्यर समस्त समष्टि एहार परिसीमा ठारू कोन हबो पिला माने रिपीट हैला बडे लागुची यार कोन हबो क्षुद्रतर हबो परिसीमा बड़ हबो कर्ण दीटा सदा बेले सान हबो तापर देखो देइछि एक त्रिभुजर समान एक त्रिभुजर उच्चता द्वय असमान हेले कि प्रकार त्रिभुज पिला माने एक विषम बाहु त्रिभुज हबो विषम बाहु त्रिभुज हबो तापर देखो दिया आइछि आईवी रो पिला माने ताको रेशियोटा केते पिला माने एटा डायरेक्ट बहिरु क्वेश्चन टा थई देइछि एटा डायरेक्ट बहिरु थई देइछि तमे पिला माने जे जानि थबो यार आंसर टा केते होइजो 1:2 हेई जिवो 1:2 हेई जिवो पिला माने वीडियो टी संपूर्ण भाबरे सरि जाइछि पिला माने आशा करछि संपूर्ण बुझि पारथबो चैनल को पिला माने एते कष्ट रे वीडियो बना होछि पिला माने चैनल को टिके सब्सक्राइब करिकि पिला माने रखिता चैनल को सब्सक्राइब करिकि ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करिकि रखिथाओ सांग मानक सहित शेयर निश्चित रूप से करि दियो परीक्षा समस्त भल हम समस्ते भिडियो को शेष पर्यटन देखिछ तो धन्यवाद अशेष अशेष धन्यवाद संस्कृत क्वेश्चन या पर नहीं आसियो जय सीताराम।